Hi students, 8th chapter Statistics and Probability exercise 8.3. First we are going to see probability of an event. In a random experiment, let S be the sample space and E contained in S, then if E is an event, the probability of occurrence of E is defined as P of E equal to number of outcomes favorable to occurrence of E divided by number of all possible outcome equal to N of E divided by N of S. What is the sample space? See that one? The sample space means the set of all possible outcomes in a random experiment is called sample space. Okay, suppose ஒரு டை ரோல் பண்ணுறோம், ஒரு டைஸ் ரோல் பண்ணும்போது எவ்வளோ பாசிபிள் அவுட்கம் இருக்கும்? 1 2 3 4 5 6. இந்த பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் மொத்தத்தையும் சேர்த்தா என்ன சொல்கிறோம்? சாம்பிள் ஸ்பேஸ். இட் இஸ் டினோட்டட் பை எஸ். Next, event. In a random experiment, each possible outcome is called an event. The event will be a subset of the sample space. அப்போ each possible outcome, மொத்த possible outcomeம் சேர்த்து sample space. ஒவ்வொரு possible outcomeத்தையும் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? event சொல்லுவோம். அப்போ P of E equal to number of favorable outcome. Okay? Favorable outcome denoted by N of E. Number of all possible outcome N of S. அப்போ P of E equal to N of E by N of S. Some formulas. P of S equal to N of S by N of S. That is மொத்த outcome வேணும்னா N of S by N of S equal to 1. The probability of sure event is 1. Next, P of pi equal to N of pi divided by N of S. Pi is a empty set. Okay. இப்போ 0 by N of S equal to 0. Some example. Suppose ஒரு dice is rolled. We want to find 7. இருக்கிறதே அங்கே 6 தான். 7 வேணும்னா unfavorable event, that is 0. ஓகே, 7 கிடைக்காது. டைஸ் இருக்கும்போது 6 வரைக்கும் தான் வரும். இப்போ நமக்கு 7 ஃபேவரபிள் ஈவெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா அது எம்டி செட் ஆயிரும், தட் இஸ் 0. ஓகே, அப்போ the probability of impossible event is 0. ஓகே, and 0 less than or equal to P of E less than or equal to 1. The probability value lies between 0 to 1. Sure event 1, impossible event 0. அப்போ அது ரெண்டுக்கு இன்பிட்வீனில் தான் மற்ற ப்ராபபிலிட்டி ஈவெண்ட் இருக்கும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் அ ஈவெண்ட். காம்ப்ளிமெண்ட்னா P of E bar equal to 1 minus P of E ஃபார்முலா. இதிலிருந்து நான் என்ன எப்படி எழுதலாம்? P of E plus P of E bar equal to 1ன்னு இந்த ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம். ஓகே, எக்ஸசைஸ் 8.3 for sum. Write the sample space for tossing 3 coins using tree diagram. இது என்ன பண்ணணும்? ட்ரீ டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி see that one. Now so is a coin. Coin என்னது? Possible outcome HT, head tail. Okay, again second coin. இங்கே 3 coins are tossed. Second coinக்கு HT, again HT. அடுத்து third coin HT 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 HT. Okay, possible outcome H H H, sample space. அடுத்து H HT, H H H H H T எழுதிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு H T H. ஃபஸ்ட்டு ஹெச்சை வச்சு இந்த ரெண்டையும் எழுதிட்டோம். இப்போ HT வச்சு HT H HT T HT H HT T. ஓகே, அடுத்து இந்த டேர்ம் TH H THT எழுதிட்டோம். அடுத்து TTH TTT. ஓகே, நான் சாம்பிள் ஸ்பேஸ் 2 காயின்ஸு. காயின்ஸில் 2 பாசிபிள் அவுட்கம் வரும். அப்போ 2 பாசிபிள் அவுட்கம். நம்ம எத்தனை காயின்ஸ் டாஸ் பண்ணுறோம்? 3 காயின்ஸ். அப்போ 2 power 3. அப்போ எனக்கு சாம்பிள் ஸ்பேஸ் 8 வரணும். இப்போ 2 cube equal to 8 பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் வரணும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆர் நாட்? நவ் write the sample space for selecting 2 balls from a bag containing 6 balls numbered 1 to 6. 2 பால் எடுக்கணும். 6 balls அதில் 1 to 6 நம்பர் போட்டுருக்கு. யூஸிங் ட்ரீ டயக்ராம். இப்போ பாலை வந்து 1ல் இருந்து 6 வரைக்கும் நம்பர் போட்டு வச்சுருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு. ஓகே, அப்போ 2 பால் எடுக்கணும். அப்போ 2 பால்னால் இங்கே 1ன்னு இருந்தால் அடுத்த நம்பர் எப்படி இருக்கும்? 2 3 4 5 6ஆக இருக்கும். 2ன்னு இருந்தால் அடுத்து எடுக்க போகிற பால் 1 3 4 5 6ஆக இருக்கும்.
3 எடுத்துட்டோம்னா அடுத்த பால் 1 2 4 5 6. 4 எடுத்தோம்னா 1 2 3 5 6. 5 எடுத்துட்டோம்னா 1 2 3 4 6. 6 எடுத்தோம்னா 1 2 3 4 5. ஓகே, ரெண்டு பால் எடுக்கணும். 1 எடுத்தோம்னா அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ், 2 எடுத்தோம்னா அடுத்த பாசிபிலிட்டிஸ், 3 4 5 6. ஓகே, this can be witness 1 2 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. 5 possibilities. Okay, next 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6. So this 2 1 2 3. Next 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6. 3 3 வராது. அதே மாதிரி இங்கே 4 4 வராது. மீதி டேர்ம் இங்கே 5 5 இல்லை, 6 6 இல்லை. ஓகே, அப்போ சாம்பிள் ஸ்பேஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் சம். If A is an event of random experiment such that P of A is to P of A bar equal to 17 is to 15 given, N of S equal to 640 given, then find P of A bar, N of A. First find P of A bar, second N of A. I will take P of A is to P of A bar given 17 is to 15. Okay, our ratio given we can write in proportionality form. Proportionality எழுதுனோம்னா P of A divided by P of A bar equal to 17 by 15. P of A bar can be written as 1 minus P of A using one formula. P of E bar பார்த்தோம் இல்லையா, இந்த formula யூஸ் பண்ணி P of A bar equal to 1 minus P of A complement. Now cross multiply 15 into P of A. Now cross multiply 17 minus 17 P of A. Minus 17 P of A go to that side, plus 17 P of A. அப்போ 15 P of A plus 17 P of A equal to 17. Okay, 15 plus 17 32 P of A equal to 17. அப்போ P of A equal to 17 by 32. Okay, we want to find P of A bar. P of A bar formula 1 minus P of A. That is 1 minus 17 by 32. Taking LCM, 32 minus 17 by 32. So 15 by 32. Okay, next we want to find N of A. N of A, P of A formula N of A divided by N of S. P of A value already found. That is 17 by 32 equal to N of A divided by N of S value 640 given. Okay, இப்போ N of A கண்டுபிடிக்கணும்னா 640 இங்கே மல்டிப்ளை ஆகும். அப்போ N of A equal to 17 into 32 into 640. Go to that side, multiply. Now cancel 20 times. அப்போ N of A equal to 17 into 20, 340. We get a answer. Okay, P of A bar, so it's a N of A. Next, a coin is tossed thrice. What is the probability of getting 2 consecutive tails? Coin வந்து 3 times toss பண்ணுறோம். What is the probability of getting 2 consecutive tails? Coin 3 times toss பண்ணாலே sample space இதில் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா, HHS, HHT, HTH, THH. ஓகே, 8 terms எழுதணும். இதில் 8 terms எழுதுறதுக்கு இந்த டேர்மை ஈஸியாக எழுதுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு H H H 4 H, அடுத்து 4 T. ஓகே, இப்போ இந்த டேர்மில் 2 H 2 T, அடுத்து 2 H 2 T. ஓகே, அடுத்து 1 H 1 T 1 H 1 T 1 H 1 T 1 H 1 T. 8 டேர்ம்ஸ் வந்துடும். நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது ஈஸியாக கிடைக்கணும். HHH HHT. ஓகேயா, வேல்யூஸ் ஈஸியாக கிடைக்கும். தெரியலனா இந்த மெத்தடில் எழுதலாம், இல்லை எப்படியாவது ஒரு ஞாபகத்தில். ஓகே, S equal to எழுதிட்டோம். N of S equal to 8. Let A be the event of getting 2 consecutive tails. Consecutive tailsனால் பக்கத்தில் இருக்க tail T எழுதணும். அப்போ A equal to 2 T பக்கத்தில் இருக்கிறது HTT எழுதிட்டோமா, TTH, அடுத்து TTT. அப்போ N of A equal to 3,
P of A equal to N of A divided by N of S equal to 3 by 8. Next one, at a fate cards bearing numbered 1 to 1000, one number on one card are put in a box. Each player select one card at random and that card is not replaced. If the selected card has a perfect square number greater than 500, the player wins a prize. What is the probability that the first player wins a prize? Second one, the second player wins a prize if the first has one. Okay, totally 1000 cards. The 1000 cardsல ஒரு கார்டு செலக்ட் பண்ணணும். அது எப்படி இருக்கணும்? பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக இருக்கணும், கிரேட்டர் தென் 500க்கு மேலே இருக்கணும். இருந்தால் அந்த பிளேயர் வின் ஆகும். ஓகே, எனக்கு ஃபஸ்ட் பிளேயர் வின் பண்ணுறதுக்குரிய ப்ராபபிலிட்டி வேணும். இப்போ என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு 1000. லெட் ஏ பி த ஈவெண்ட் ஆஃப் செலக்டிங் கார்டு ஹேஸ் எ பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பர் கிரேட்டர் தென் 500. ஓகே, இங்கே இருக்கிறது மொத்தம் 1000. 500க்கு மேலே இருக்க பர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் நம்பராக எழுதணும். ஓகே, 23 ஸ்கொயர், 20 ஸ்கொயர்டு 400, 21 squared 441. Okay, 23 squared, 23 into 23, 9, 6, 6, 4. That is 9, 2, 5, 529. 500க்கு மேலே இருக்கு இல்லையா? அப்போ 23 squared, 24 squared, 25 squared, 26 squared, 27 squared, 28 squared, 29 squared, 30 squared 900 வரும். ஓகே, 31 squared 31 into 31, 31, 9, 961. Okay, 32 squared, 32 into 32, 4, 6, 6, 9, 4, 2, 10. 1000க்கு மேலே போயிடுச்சு. அப்போ 32 வராது. இப்போ 31 வரைக்கும் தான் எழுத போகிறோம். தட் இஸ் 31 ஸ்கொயர் வரைக்கும் தான். அப்போ 23 ஸ்கொயர்லேருந்து 31 ஸ்கொயர் வரைக்கும் 500க்கும் 1000க்கும் இடையில ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ். அப்போ என் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு கவுண்ட் பண்ணோம்னா 9. The first player wins the prize na P of A equal to N of A divided by N of S, that is 9 by 1000. Second part, the second player wins the prize if the first has one. First player win பண்ண பிறகு second player win பண்ணுறதுக்குரிய probability. இப்போ N of S equal to 999 ஆயிரும். ஏன்னா இந்த கார்டு இஸ் நாட் ரீப்ளேஸ். ஃபஸ்ட் பிளேயர் வின் பண்ண பிறகு அந்த கார்டை தூக்கி வெளியே வச்சிடுறோம். அந்த கார்டை ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, நாட் ரீப்ளேஸ்ட், ரீப்ளேஸ் பண்ண மாட்டோம். ஓகே, அப்போ என் ஆஃப் எஸ் ஈக்குவல் டு 999 ஆயிரும். என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு டோட்டல் 9. அப்போ இதுலேயும் அந்த கார்டை போட மாட்டோம். அப்போ டோட்டலில் இருந்தும் ஒன்று குறையும், 1000ல் இருந்தும் ஒன்று குறையும். நம்ம கண்டுபிடிச்ச அந்த ப்ராபபிலிட்டி இந்த ஈவெண்ட்லேருந்தும் ஒன்று குறையும். ஓகே, அப்போ என் ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு 8. அப்போ பி ஆஃப் பி ஈக்குவல் டு என் ஆஃப் பி பை என் ஆஃப் எஸ் 8 by 999. நாட் ரீப்ளேஸ்ன்னு சொன்னதுனால ஒவ்வொரு கார்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கணும். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு, எ பேக் கண்டைன்ஸ் 12 blue balls and X red balls. If one ball is drawn at random, what is the probability that it will be a red ball? If 8 more red balls are put in a bag, and if the probability of drawing a red ball will be twice that of the probability in one, find X. ப்ளூ பால்ஸ் 12 கொடுத்துருக்காங்க, ரெட் பால் எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. எனக்கு ஒரு பால் செலக்ட் பண்ணணும், இதில் ரெட்டாக இருக்கணும். இஃப் 8 மோர் பால்ஸை அடுத்து உள்ளே போட்டோம்னா the probability of drawing red ball will be twice the first probability. இப்போ n of b, ப்ளூ பாலை n of bன்னு எடுத்து 12ன்னு எடுத்துக்கிறேன். ரெட் பாலை n of r ஈக்குவல் டு எனக்கு தெரியாது, அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்ன்னு, அதை எடுத்துக்கிறோம். அப்போ n of s ஈக்குவல் டு டோட்டல் 12 + 6. வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி தட் இட் வில் பி ஏ ரெட் பால் வேணும்னா p of r ஈக்குவல் டு n of r டிவைடட் பை n of s x by 12 + 6. ஓகே, அடுத்த செகண்ட் கண்டிஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு 8 பால்ஸ் வந்து ரெட் பாலை உள்ளே போடுறோம். அப்போ n of r ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆயிரும்? x + 8 ஆயிரும். டோட்டல்லையும் ஒரு 8 பால்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்போ 12 + 6 + 8 20 + 6. எனக்கு என்ன பண்ணணும்? இதோட ப்ராபபிலிட்டி வேணும். அப்போ x + 8 by 20 + 6 ஈக்குவல் டு twice the first probability, x by 12 + 6. அப்போ x + 8 by 20 + 6 ஈக்குவல் டு 2x by 12 + 6. Cross multiply, x + 8 into
12 plus x, 2x into 20 plus x. Multiply 12x plus x squared plus 8 into 12, 96 plus 8x. Here 40x plus 2x squared. Okay, இந்த term அப்படியே வச்சுக்கிறேன். இதெல்லாம் அந்த சைடு sign change பண்ண போகிறேன். 2x squared plus 40x, go to that side, minus 12x minus x squared minus 96 minus 8x equal to 0. Okay, 2x squared minus x squared, x squared. This one is minus 12 minus 8 minus 20. Minus 20 plus 40 plus 20x. So minus 96 equal to 0. We get one quadratic equation. Factorize minus 96. Multiply panna minus 96. Add or subtract panna 20. But 24 into minus 4 minus 96. 24 minus 4 20. But x plus 24. X minus 4 equal to 0. X equal to minus 24. Not possible, negative. அப்போ therefore x equal to 4. x வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம், x by 12 plus xன்னு எடுத்துருக்கோம் இல்லையா. இப்போ x கண்டுபிடிச்ச வழியை ஃபஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டியை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். அப்போ எக்ஸுக்கு பதிலாக 4 divided by 12 plus 4. So 4 by 16 cancel 1 by 4. We get a answer. Okay. Seventh one, 2 unbiased dice are rolled once. What is find the probability of getting a doublet? Doublet means equal number on both dice. The product is a prime number. The sum is a prime number. The sum is 1. Now 2 dice means first dice la 1 இருந்தா second dice la 1. First dice la 1 இருந்தா second dice la 2. இதே மாதிரி 1,6 வரைக்கும். First dice la 2 இருந்தா 1 2 3 னு 2,6 வரைக்கும். மாதிரி 3 இருந்தா 3,6, 4 இருந்தா 4,6 வரைக்கும், 5 இருந்தா 5,6 வரைக்கும், 6,6 வரைக்கும், டோட்டலி 36 terms எழுதிக்கிறோம். 2 dice are rolled means s equal to that value, n of s equal to 36. First we want to find doublet. Doubletனா சேமாக இருக்கணும். 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6 இந்த டேர்மில் இருக்கும். ஓகேயா? அப்போ n of a equal to 6, p of a equal to n of a divided by n of s. 6 by 36 cancel 1 by 6. Next we want to find products as a prime number. ரெண்டு நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம், ப்ரைம் நம்பராக இருக்கணும். வாட் இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர்? எ நம்பர் இஸ் டிவிசிபிள் பை 1 அண்ட் இட் செல்ஃப். ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்ணும்போது ஒன் டேபிள்லையும் அந்த டேபிளில் மட்டும்தான் டிவைட் ஆகணும். தட்ஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். ஓகே, 1 இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர், நாட் அ காம்போசிட் நம்பர். இப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் 2ல் இருந்தால் ஸ்டார்ட் ஆகும். இப்போ ப்ராடக்ட் 1,2, 2,1 மல்டிப்ளை பண்ணால் 2 வரும், ப்ரைம் நம்பர். 1,3, 3,1 ப்ரைம் நம்பர். 1,5, 5,1 ப்ரைம் நம்பர். வேறு ப்ரைம் நம்பர் இதில் வராது. அப்போ n of b equal to 6, p of b equal to n of b by n of s, 6 by 36, 1 by 6. sum as a prime number. இப்போ இது வந்து ப்ராடக்ட் as a prime number, sum as a prime number. இப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும். 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. இப்போ 1ல் மட்டும் பார்த்துக்கிட்டே வரோம். 1,1, 2, 1,2, 3. இது 4 ஆயிரும், ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது. 1,4, 5 ப்ரைம் நம்பர். இது 6 ஆயிரும், ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது. 1,6, 7 ஆயிரும், ப்ரைம் நம்பர். அப்போ 1,1, 1,2, 1,4, 1,6 ஃபஸ்ட் லைனில். அடுத்து செகண்ட் லைனில் 2,1, 3, 2,3, 5, 2,5, 7. ஓகே, அதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர். இப்போ செகண்ட் லைனில் இந்த 3 டேர்ம். தேர்ட் லைனில் 3,2, 3,4. ஓகே, ஸோ 9 இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர். இப்போ 3,2, 3,4 ரெண்டு டேர்ம். நெக்ஸ்ட்டு இங்கே 4,15, 4,3, 7. ஸோ 4,1, 4,3. நெக்ஸ்ட்டு 5ல் 5,2, 7, 5,6, 11 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். ஓகே, ப்ரைம் நம்பர். 6,1, 6,5 இஸ் அ ப்ரைம் நம்பர். ஓகே, டோட்டல் 15. p of c equal to n of c by n of s equal to 15 by 36 cancel 5 by 12. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வாண்ட் டு ஃபைண்ட் sum as 1. sum as 1னா ஃபஸ்ட்டு டேர்மே ஆட் பண்ணும்போது 2 தான் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஆட் பண்ணாலே 2 தான். அதனால் n of d equal to 0. 1ன்னு எந்த நம்பரும் வராது, அதனால் டேர்ம் 0. அப்போ p of d equal to n of d by n of s
0 by 36 equal to 0. That is an impossible event. We get a answer. Okay. Thank you, students.